الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض صدقۃ الفطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان پر، پھر چاہے وہ کوئی غلام ہو، چاہے کوئی آزاد ہو، چاہے کوئی بندہ ہو، چاہے کوئی عورت ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے یہ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر جو ہے اس کو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر اس کا فلسفہ واضح کیا۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ طہرۃ للصائم، یہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ جو گناہ، جو غلطیاں، جو کمیاں، جو لغو باتیں روزے کی حالت میں بعض دفعہ کوئی چیز جائز نہیں ہوتی اور ہماری منہ سے نکل جاتی ہے یا ہم سے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ عمدن ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہمارا غصہ کروا دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے طہارت کا سبب ہے۔ ہمارے گناہ جو ہیں ان سے ہمیں پاکی ملے گی کہ روزے کی حالت میں ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ اور طعمۃ للمساکین، اور جو مساکین ہوتے ہیں ان کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ عید کا گفٹ ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہیں تو عید کا گفٹ ہے۔ ہمارے دروازوں پہ آ جاتے ہیں اکثر جو ہمارا کام کرنے والے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ پانی دینے والا، کوڑا گھر اٹھانے والا، وہ عید کے دن یا عید کے ایک دن پہلے آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ عیدی دے دو، تو یہ سمجھ لے کہ ان کے لیے ایک عیدی کا سبب ہے۔ اصل چیز ہے کہ ان بیچاروں کے لیے، مساکین کے لیے یہ کھانے پینے کا سبب ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اب کوئی آپ کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے، مستقل کھانا کھا رہا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا نوکر ہے کہ جو آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے، اس کا کھانا پینا آپ کے ذمہ ہے، یا ایسے ہوتا ہے کہ عید کی نماز ہونے سے پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا، تب بھی اس کا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک بندے کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی صدقہ فطر لے رہا ہے، دیتا نہیں ہے، لینا ہے، اتنا وہ غریب ہے، صدقہ اس کے پاس گنجائش بن گئی ہے، صدقہ فطر آگے ہیں اتنے، تو وہ اپنا صدقہ فطر بھی ادا کر دے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر جو ہے بوجھ جو اس کی طاقت کے اوپر نہیں ڈالتے۔ اب صدقہ فطر جو ہے وہ یا تو ہم گندم سے دے دیں، یا جوں سے دے دیں، یا کھجوروں سے دے دیں، یا کشمش سے دے دیں۔
हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है इसके अंदर ज़्यादा हम गंदम ही खाते हैं, चावल वगैरह नहीं खाते, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। सबसे ज़्यादा गंदम इस्तेमाल होती है, जौ सबसे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते, खजूर सबसे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होती। तो गंदम के लिहाज से वो अगर हम 4000 का रेट लगाएं तो 4000 के लिहाज से हमारे पास तकरीबन 250 के करीब जो है, 250 कह लें, वो रुपए बनते हैं। और अगर क्योंकि पता नहीं होता, बाज़ शहरों का जिस तरह के यूसुफ तैबी साहब ने उन्होंने इस बारे में फरमाया कि 300 रुपया, और इरशादुल हक असरी साहब ने फरमाया कि 250 रुपया। ये कोई इख्तिलाफ नहीं होता, बल्कि होता है कि बाज़ दफ़ा कोई शहर का माहौल, जिस तरह कराची का माहौल कहा जाता है कि यहाँ से ज़्यादा महंगा है पंजाब से, बाज़ दफ़ा किसी शहर का माहौल जो है ज़्यादा महंगाई होती है, इस वजह से वो ऐसा हुक्म या फतवा निकलता है। तो बाज़ दफ़ा दूसरे शहर के अंदर थोड़ा सा माल सस्ता होता है, चीज़ सस्ती होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लिहाज से फतवा निकलता है। ये कोई लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। अब सदका फितर अदा करने वाले के लिए हमें किसे देखना है? इसके लिए वही लोग हैं जो ज़कात के अहल हैं, वही सदका फितर के अहल हैं। 8 किस्म के लोग जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, वो 8 ही किस्म के लोग जो हैं वो सदका फितर के भी अहल हैं। आजकल हर तरफ देखें एक गुर्बत का समा है, साइल जो हैं वो दरवाज़ों पे खड़े हैं। तो ठीक है, साइलों को भी देना चाहिए। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत ये होती थी कि आप तेज़ आंधी के जैसे जो है वो सदका व खैरात करते थे आखिरी अशरा के अंदर। तो उन लोगों का भी ख्याल रखें जो बेवा हैं, जो जिनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, और वो सवाल भी नहीं करते। ला यसालून अन्नासा इल्हाफा, वो लोगों से चिमट के सवाल नहीं करते। लेकिन लोगों को पता भी होता है कि इनके घर में वो चूल्हा जलना, या जिसे हम कहते हैं 2 टाइम की रोटी मिलना, वो मुश्किल है। उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि हर आदमी जो है वो सवाल नहीं करता। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वो खामोशी से बैठे रहते हैं, अपने घरों में सवाल नहीं करते। अब सदका फितर अदा कब करना है? ये ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले पहले करना है। बाज़ बंदे ना बड़ी चिलाकी खेलते हैं कि नमाज पढ़न आए, आ कारी साहब सदका फितर साड़ा अदा कर दो, जिन्हों मर्जी दे दो। वो कारी साहब ने नमाज पढ़ के ही अदा करना है। कारी साहब भी अगर किसी को देने जाएंगे, मेरे साथ ये पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल ऐसे हुआ। एक आदमी आया, उसने मेरे हाथ में पैसे पकड़ाए कि कारी साहब सदका फितर ना किसी ने दे दो। अल्लाह अकबर, भी मैं भी तो नमाज पढ़ के जाना सदका फितर अदा करना। तो इसलिए सदका फितर जो है वो आपको ईद उल फितर पढ़ने से पहले पहले अदा करना है। और यही मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और अगर हम सदका फितर ईद उल फितर के बाद अदा करेंगे तो वो एक आम सदका होगा, उसका सदका फितर हम नहीं कह सकते। ये यूं कह लें कि हमारे रोज़ों का कफारा नहीं है, वो एक आम सदका है। तो इसलिए सदका फितर जो है वो पहले अदा करें। कोई आदमी कहता है कि मैंने गंदम अदा करनी है, तो बाद बंदे ना बहस करते हैं कि जी देखो उस वक़्त अनाज दिया जाता था, हम क्यों नहीं अनाज देते। अनाज दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त में हमें जाना पड़ेगा। तो आज हमारी ज़्यादा करेंसी जो चलती है उसकी वजह से वो ज़रूरतमंद आदमी वो पहले बेचेगा फिर ख़रीदेगा, तो उसको जो ज़रूरत होगी अपने बच्चों के लिए ले लेगा। अगर उसे आटा ही लेना है तो आटा भी मिल जाएगा उसका, और अगर उसको उसकी कोई अपने बच्चों का जूता या कपड़ा कोई चीज़ लेनी है, अपनी बच्ची की ओढ़नी लेनी है, तो वो उससे ले सके। इसलिए ये है, बाकी इसके अंदर कोई बहस की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है
کہ مسائل کی صورتحال جو ہے وہ اس چیز کو پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو، ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ ہمیں اور عطا کر دیا، اور روزہ جمعۃ المبارک کا ادا کیا۔ ہم گزشتہ جمعہ کو جمعۃ الوداع سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک اور جمعہ ہمیں عطا کر دیا۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں، تسبیحات کریں، اور تنہائی کے اندر 2 نفل پڑھیں، اور اللہ کی حمد و ثنا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بیان کریں، ہاتھ اٹھا کے یا سجدے میں گر کے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔